دور ایک جنگل میں چڑیوں کی ایک پیاری سی بستی تھی جہاں وہ لوگ آپس میں بڑے پیار سے رہا کرتے۔ اگر کوئی چڑیا بیمار ہو جاتی یا مشکل میں آ جاتی تو سب اس کی مدد کرتی، حتیٰ یہ کہ اس کو دانا بھی اس کے گھر میں پہنچا دیتی۔ جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ آئیے چلے دیکھتے ہیں۔ بوٹی دادا، آپ کو پتہ ہے ٹونی چاچی بہت تیزی میں اڑ رہی تھی کہ اچانک درخت سے ٹکرا گئی اور ان کا ایک پیر ٹوٹ گیا۔ آج شام کو ان کو ڈاکٹر کی آنٹی کے کلینک پر دیکھنے جائیں گے۔ ہاں، اور پتہ ہے ان کے سر پر بھی چوٹ آئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اب وہ بالکل اڑ نہیں پائیں گی۔ اور پھر تمام جنگل کے پرندے ٹونی چاچی کو دیکھنے کے لیے چل دیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ کیا ہوا ٹونی چاچی کو؟ پہلے سے ان کی طبیعت کیسی ہے؟ سنا ہے ان کا پیر بھی ٹوٹ گیا ہے، کیا اب وہ اڑ پائیں گی؟ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ٹونی کا تو پر ہی ٹوٹ گیا لیکن ابھی بہتر ہے اور ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا۔ مجھ کو لگتا ہے ٹونی کو اتنی تیز نہیں اڑنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے ٹونی کے سر پر چوٹ لگی اور ہاتھ بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ ان کو صحت دے، انشاءاللہ تعالی وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی بالکل، انشاءاللہ۔ ٹونی چاچی کو دانے کی اور دوا کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ان کو کھانا اور دوا ان کے گھر پر ہی پہنچا دیں گے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی، انشاءاللہ۔ یہ تو میں جانتی ہوں، ہم سب ایسے ہی تو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر چاچی، اب ہمیں جانا ہوگا، اگر کوئی کام ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم ٹونی کی تیمارداری کے لیے حاضر ہیں۔ اوکے ڈاکٹر چاچی، اللہ حافظ، ہم چلتے ہیں۔ اور پھر جنگل کے تمام پرندے اپنے اپنے گھر واپس آ گئے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا مصیبت ان کے سر پر آنے والی ہے۔ جی ہاں، ایک خونخوار جنگلی چیل چاچا، اور اس نے جنگل کی پہاڑیوں کی غفا میں اپنا بسیرا کیا۔ بہت بھوکا بھی تھا، مگر رات ہونے کی وجہ سے اس نے سوچا کہ اب صبح ہی شکار پر جاؤں گا، اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اور پھر اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ شکار پر نکلا اور پہاڑوں میں اپنا شکار کی تلاش کرتا رہا۔ اس نے بہت ڈھونڈا مگر افسوس، اس کو کوئی شکار نہیں ملا اور رات ہو گئی۔ پھر وہ واپس اپنی غفا میں آ گیا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ بہت بھوکا بھی تھا، بھوکا ہی سو گیا۔ پھر اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہوا اور اس دفعہ چیل چاچا نے جنگل کی طرف رخ کیا اور تمام جنگل کو اچھے سے چھان مارا۔ ایک جگہ جنگل چاچا کو بڑے بڑے جانور نظر آئے، لیکن وہ ان کا شکار نہیں کر سکتا تھا کہ اچانک چیل چاچا کی نظر بہت سارے چڑیوں کے جھنڈ پہ پڑی۔ وہ تو خوش ہو گیا اور ایک دم سے اس نے ان چڑیوں پر حملہ کر دیا اور ایک چڑیا پکڑ لی، اور چڑیا پکڑ کر وہ اپنی غفا میں لے آیا اور غفا میں لا کے کہنے لگا، آج تو میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا، اتنی مزیدار چڑیا ہاتھ میں آئی۔ بوٹی دادا، آپ کو پتہ ہے ہمارے جنگل میں ایک چیل آ گئی اور ٹونی چاچی کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ ہماری بستی کو نظر لگ گئی ہے، چیل کا خطرہ منڈلانے لگا ہے، اسی لیے سنہری چڑیا جنگل کے عقل مند کوے دادا کے پاس مشورے کے لیے گئی ہے۔
कौवे दादा मदद कीजिए हमारी। आपको पता है हमारे जंगल में एक चील आ गई है और टूनी चाची को उठा कर ले गई है। वो बहुत बड़ी है और ताकतवर भी। हम छोटी छोटी चिड़िया हैं, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो तो हमें मार ही डालेगी। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जंगल के आसपास तो कोई चील ही नहीं। अब उससे बहुत समझदारी से हमें मुकाबला करना होगा, वरना वो हम सबको मार डालेगी। लेकिन कौवे दादा, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। हम छोटी छोटी चिड़िया हैं, हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगी? आप ही हमें कुछ मशवरा दें। अब हमें क्या करना होगा? सोचने की तो बात है। ऐसा करो, तुम वापस जंगल जाओ और तमाम चिड़ियों की मीटिंग बुलाओ। सब मिलकर इस मसले का हल निकालते हैं। कोशिश करना सबको रात में बुलाना, ताकि चील हम पर हमला न कर सके। उसी रात फिर चिड़ियों की मीटिंग बुलाई गई। कौवे दादा, मेरी बहन टूनी को चील ने तो अब तक मार दिया होगा। बहुत बेरहम थी वो। हाँ बिल्कुल, सब्र करो, अल्लाह हम पर रहम करे। लेकिन अब हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। कौवे दादा, ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसको मार डालते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। वो बहुत ही ताकतवर है, हम सबको मार डालेगा। हम सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं जानता हूँ, वो हम सबको मार सकती है। इसीलिए मैंने कुछ और ही सोचा है। हमको शहर जाना होगा और उधर से एक नकली चिड़िया लानी होगी और साथ साथ एक बड़ा जाल भी, ताकि उसमें उसको फंसा सके। अगर वो जाल में फंस गई तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी और फिर हम उसे आसानी से मार भी सकते हैं। और फिर अगले दिन ऐसा ही किया। शहर से एक नकली चिड़िया लाई गई और जाल भी लाया गया। फिर जब चील आई तो उसने देखा एक पीली खूबसूरत चिड़िया, जिसका वो बहुत आसानी से शिकार कर सकती थी। उसने सोचा, आज तो फिर मुझे पेट भर खाना मिलेगा और मैं आसानी के साथ इस चिड़िया को मज़े ले के खाऊंगी। वो फौरन शिकार के लिए उसके पास उतरी, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि चिड़िया अपनी जगह से भागी नहीं। इतने में वो समझ पाती, चिड़ियों ने चील पर जाल फेंक दिया और वो उसमें फंस गई। जैसे ही चील पर जाल डाला, चील बहुत घबरा गई और घबरा के इधर उधर देखने लगी। साथ साथ उसने अपने परों को बहुत जोर जोर से फड़फड़ाया ताकि वो इसमें से निकल सके, लेकिन वो और उलझ गई। देखा, मैं नहीं कहता था कि ये आइडिया हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा। और तुमने हमारी टूनी चाची को मार डाला। अब तुम क्या समझते थे कि तुम हमारे और चिड़ियों को मार डालोगे? काले कौवे, मुझे ये तेरी ही शरारत लग रही थी। मुझे यहाँ से निकाल, वरना मैं तुझे और तेरी सारी चिड़ियों को मार डालूंगा। तुम अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम हमारे जाल में फंस गए हो और वैसे भी अब हम तुमको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारी टूनी चाची को मार डाला। बिल्कुल, वैसे तो तुम्हारी सजा ही यही बनती है कि तुमको मार डाला जाए। तुम बहुत जालिम हो और जालिमों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर तुम हमसे वादा करो कि तुम हमारे इलाके से दूर चले जाओगे तो हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन फिर कभी इधर मत आना। रुको, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे इलाके से दूर चला जाऊंगा। मुझे इस दफा माफ कर दो। हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन देखो, तुमने वादा किया है। अगर तुमने वादा खिलाफी की तो हमसे बुरा किसी को नहीं पाओगे और हम अगली दफा तुम्हारे पर मानकर
सामने तालाब में डाल देंगे और तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब जाओ तुम हमारी बस्ती से। और फिर चील चाचा इन चूड़ियों की बस्ती से दूर चला गया। फिर सब कौवे दादा का शुक्रिया अदा करने लगे और हंसी खुशी अपनी प्यारी सी बस्ती में रहने लगे। देखा बच्चों, इत्तेफाक में कितनी बरकत है। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसानी से टल जाती है।